Welcome children. In this session we are going to see 12th standard computer science unit 1 chapter 4 algorithmic strategies part 6. In today's class we are going to see algorithm for sorting techniques. So last class la vandu nama algorithm for searching techniques paathirundom. So inniki class la vandu nama algorithm for sorting techniques paaka porom. So there are three sorting techniques given in our book. One is bubble sort, second one is selection sort, and the third one is insertion sort. So இன்னைக்கு கிளாஸ்ல வந்து நாம bubble sort and selection sortனா என்ன அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். Let us start with bubble sort. So bubble sortனா என்னன்னு தெரிஞ்சிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம sortingனா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். So sorting is nothing but arranging the given list in ascending or descending order. So ascending orderலயோ இல்ல descending orderலயோ கொடுத்திருக்கிற அந்த data structure arrange பண்ற இந்த processக்கு பேர் தான் நாம sorting னு சொல்றோம். Then let us see what is bubble sort. The algorithm starts at the beginning of the list of values stored in an array. So arrayல இருக்கிற அந்த list of items உடைய beginningல இருந்து இந்த bubble sort algorithm process பண்ண start பண்ணும். So அந்த beginningல இருந்து start பண்ணி என்ன பண்ணும் அப்படினு பார்த்தோம்னா it compares each pair of adjacent element and swap them if they are in the unsorted order. So என்ன பண்ணும் அப்படினு பார்த்தோம்னா first இருக்கிற ரெண்டு element, first இருக்கிற beginning elementையும் அதனுடைய adjacent element, that is அதுக்கு nextல இருக்கிற அந்த elementையும் எடுத்து வந்து நமக்கு compare பண்ணும். So compare பண்ணும்போது அது unsorted orderல இருந்துச்சுன்னா so அதை swap பண்ணும். So swapping is nothing but அதனுடைய positions வந்து change பண்ணும். Suppose எனக்கு first element வந்து பெருசா இருக்கு, second element வந்து சின்னதா இருக்கு அப்படின்னா அப்போ சின்னதா இருக்கிற அந்த எலிமெண்ட்டை first placeலயும் so first placeல இருந்த அந்த எலிமெண்ட்டை second placeலயும் வந்து நமக்கு swap பண்ணும். So அப்போ unsorted orderல இருந்துச்சுன்னா adjacent element அது swap பண்ணும். Then this comparison and passed to be continued until no swaps are needed. So எனக்கு swappingே தேவையில்லை அப்படிங்கிற வரைக்கும் நமக்கு இந்த bubble sort வந்து process, that is அதனுடைய process-ஐ வந்து நமக்கு continue பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். Which means எனக்கு எல்லா ஐட்டமும் ஆல்ரெடி சார்ட் ஆகி இருக்கு அப்படின்னா தான் நமக்கு அந்த இடத்துல ஸ்வாப்பிங்கே தேவைப்படாது. ஸோ அப்போ அப் டு அதில் இருக்க எல்லா எலமெண்ட்டும் சார்ட் ஆகி முடிக்கிற வரைக்கும் இந்த பபிள் சார்ட் வந்து அதனுடைய கம்பேரிசனை கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். தென் we are going to see pseudo code for the bubble sort algorithm. ஸோ இந்த bubble sort algorithm உடைய pseudo code பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நாம அந்த algorithm எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிற அந்த எக்ஸாம்பிளை பார்த்துட்டு இங்கே வரலாம். Let us consider this is our given list. So in the given list வந்து நமக்கு unsorted இருக்கு. So that is நாம தான் இனிமே தான் arrange பண்ண போறோம். So இப்போ arranging வந்து நாம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி beginningல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்னு சொன்னோம். So beginningல வந்து நமக்கு 15 அப்படிங்கிற இந்த வேல்யூ இருக்கு. So இப்போ இந்த வேல்யூ அதோட adjacent element கூட கம்பேர் பண்ணோம் இந்த bubble sort. So adjacent element என்ன 11. So இப்போ adjacent element கூட compare பண்ணும்போது இது unsorted orderல இருக்கு. That is secondல இருக்கிற இந்த value சின்னதா இருக்கு, firstல இருக்கிற இந்த value பெருசா இருக்கு. அப்ப என்ன நடக்கும்? compare பண்ணும்போது unsorted orderல இருந்துச்சுன்னா swapping perform பண்ணும். So swapping is nothing but interchanging their position. So அப்போ 11ங்கிற இந்த value இந்த இடத்துல வந்துரும், 15ன்ற இந்த value இந்த இடத்துக்கு வந்துரும். So அப்போ 11 வந்து next interchangeல என்ன ஆயிடுச்சு? 11 first placeல வந்துருச்சு, 15 second placeல வந்துருச்சு. Then next இருக்கிற element எடுத்துக்குது. So next இருக்கிற elementையும் அதனுடைய adjacent elementையும் எடுத்து compare பண்ணுது. So compare பண்ணும்போது என்ன நடக்குது? Again இது unsorted orderல இருக்கு. unsorted orderல இருக்கும்போது என்ன நடக்குது இந்த இடத்துல? So 12 வந்து நமக்கு இதை விட இது சின்னதா இருக்கு. So அப்போ 12 வந்து நமக்கு இந்த பிளேஸ்லயும் 16 இந்த பிளேஸ்லயும் வந்து நமக்கு சார்ட் பண்ணணும். So சார்ட் பண்ணுச்சுன்னா so அப்ப நெக்ஸ்ட் வரும்போது என்ன ஆகுது? 12 இந்த பிளேஸ்ல இருக்கு, 16 இந்த பிளேஸ்ல சார்ட் ஆகும். அகைன் என்ன நடக்கும்? நெக்ஸ்ட் இருக்கிற இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட் எடுத்து கம்பேர் பண்ணணும். So கம்பேர் பண்ணும்போது 14 வந்து நமக்கு சின்ன வேல்யூ, அகைன் இதுவும் நமக்கு unsorted orderல இருக்கு. So அதனால 14 இந்த பிளேஸ்லயும் 16 இந்த பிளேஸ்லயும் நமக்கு swap ஆகுது. So again
நெக்ஸ்ட் இருக்கும்போது என்ன ஆகுது 14 இந்த பிளேஸ்க்கு வந்துருச்சு 16 இந்த பிளேஸ்ல இருக்கு ஸோ அப்போ ரிமைனிங் இருக்கிற இந்த ரெண்டு வேல்யூவை எடுத்து நமக்கு கம்பேர் பண்ணோம் ஸோ கம்பேர் பண்ணும்போது அகெயின் நமக்கு அன்சார்ட்டட் ஆர்டர்ல இருக்கு அன்சார்ட்டட் ஆர்டர்ல இருக்கும்போது அகெயின் நமக்கு ஸ்வாப்பிங் நடக்கும் ஸோ அப்போ ஸ்வாப்பிங் நடந்துச்சுன்னா 13 இந்த இடத்துல இருக்கும் 16 இந்த இடத்துல இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஐட்ரேஷன்ல நமக்கு கிடைச்ச ரிசல்ட் ஸோ இதுவும் நமக்கு அன்சார்ட்டட் ஆர்டர்ல இருக்கு அகெயின் நெக்ஸ்ட் ஐட்ரேஷன் கண்டினியூ ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஐட்ரேஷன் கண்டினியூ ஆகும்போதும் ஒரு எலிமெண்டா அதனுடைய அட்ஜசன்ட் எலிமெண்ட் கூட நமக்கு எடுத்து கம்பேர் பண்ணோம் இந்த பபிள் சார்ட் until எனக்கு வந்து நோ ஸ்வாப்பிங் தேவைப்படாத வரைக்கும் ஸோ எனக்கு ஸ்வாப்பிங்கே தேவைப்படாத வரைக்கும் இந்த சார்ட்டிங் அல்காரிதம் வந்து அதனுடைய கம்பேரிசனை கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் பபிள் சார்ட் அல்காரிதம் ஸோ இப்போ இந்த பபிள் சார்ட் அல்காரிதம் உடைய சூடோ கோட பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் start with the first element that is with the index position is 0 so 0th index position la irundhu start pandrom so start pannittu compare the current element with the next element of the array so adanade adjacent element kuda vandu nama compare pandrom so compare பண்ணும்போது என்ன நடக்கும் so if the current element is greater than the next element of the array swap them so current element that is first place la irukka அந்த element next element விட greater than இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம swap பண்ணணும் if the current element is less than the next or the right hand side of the element move to the next element so suppose எனக்கு கரெக்டா இருந்துச்சு less than தான் இருக்கு அப்படின்னா நாம next element க்கு மூவ் பண்ணிடுறோம் so again next element க்கு மூவ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணணும் go to the first step and repeat until end of the index is reached so அதோட index வந்து நமக்கு end of the index reach ஆகிற வரைக்கும் இந்த swapping வந்து நாம continue பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் so this is the algorithm for bubble sort the next thing we are going to see selection sort so இந்த selection sort algorithm என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா first வந்து இது beginningல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாது இந்த selection sort algorithm so first எடுத்த உடனே given list உடைய smallest element என்ன அப்படிங்கறத search பண்ணுவோம் so search பண்ணி அந்த smallest element first positionல எடுத்துட்டு போய் நமக்கு place பண்ணுவோம் again next வந்து நமக்கு second smallest element என்ன அப்படிங்கறத அந்த given listல search பண்ணோம் so given listல second smallest element find பண்ணி அதை second positionல எடுத்துட்டு போய் நமக்கு place பண்ணுவோம் so இந்த மாதிரி next position next smallest positionல இருக்கிற அந்த values ஒண்ணா ஃபைண்ட் பண்ணி அந்த values அதனுடைய கரெக்ட் பொசிஷன்ல எடுத்துட்டு போய் பிளேஸ் பண்றது தான் இந்த selection sort algorithm so element will first find the smallest elements in array and swap it with the element in the first position of an array then it will find the second smallest element and swap that element with the element in the second position and it will continue until the entire array is sorted in respective order so appo first வந்து நமக்கு first element search பண்ணி first positionல place பண்ணோம் then next second smallest element வந்து நமக்கு search பண்ணி second placeல வந்து நமக்கு place பண்ணோம் so up to நம்மளுடைய given array full sort ஆகி முடிக்கிற வரைக்கும் இந்த process continue ஆகிட்டே இருக்கும் then selection sort உடைய pseudo code பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி selection sort எப்படி work ஆகுது அப்படி அதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கலாம் for example this is our initial array so இதுதான் நம்ம கிட்ட ஸ்டார்டிங்ல இருக்கிற அரேன்னு எடுத்துக்கலாம் so இப்போ இந்த அரேல வந்து smallest element first search பண்ணும் so இந்த smallest element என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுக்குள்ள 11 is the smallest element so அப்ப என்ன நடக்குது smallest element first positionல place பண்ணும் அது கூட swap பண்ணும் so swapping is nothing but இந்த first elementக்கு போய்டும் அங்க இருக்கிற அந்த 13 என்ற வேல்யூ இந்த பிளேஸ்க்கு வந்துடும் so அதனால next வந்து நமக்கு என்ன நடக்குது 11 இந்த பிளேஸ்க்கு போயிடுச்சு 13 இந்த பிளேஸ்க்கு வந்துருச்சு so இப்போ இந்த செகண்ட் ஐட்ரேஷன்ல நமக்கு இருக்கிற செகண்ட் ஸ்மாலஸ்ட் எலிமெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 13 is our second smallest element so இப்போ இந்த செகண்ட் ஸ்மாலஸ்ட் எலிமெண்ட் எந்த பிளேஸ்க்கு மூவ் ஆகணும் செகண்ட் பிளேஸ்க்கு so அப்ப என்ன நடக்கும்
13 இந்த பிளேஸ்க்கு போயிடும், 16 இந்த பிளேஸ்க்கு வந்துடும். ஸோ இந்த இடத்துல ஸ்வாப்பிங் நடக்கும். ஸோ அப்போ நெக்ஸ்ட் ஐட்ரேஷன் அப்போ 13 இங்கே இருக்கு, 16 இங்கே இருக்கு. ஸோ இப்போ இந்த தேர்ட் ஐட்ரேஷன்ல நெக்ஸ்ட் இருக்கிற ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ, தேர்ட் ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ என்னங்கிறத சர்ச் பண்ணோம். தேர்ட் ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ இஸ் 14. ஸோ இப்போ இந்த 14ங்கிறது தேர்ட் பொசிஷனுக்கு மூவ் ஆகணும். ஸோ அப்போ 14ன்றது இந்த இடத்துக்கு போயிடும், 16 வந்து இந்த பிளேஸ்க்கு வந்துடும். ஸோ அப்போ நெக்ஸ்ட்ல வந்து 14 இங்கே இருக்கு, 16 இங்கே இருக்கு. தென் இப்போ இந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ள இருக்கிற ஸ்மாலஸ்ட் எலிமெண்ட், தட் இஸ் நெக்ஸ்ட் ஸ்மாலஸ்ட் எலிமெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 15. ஸோ அப்போ 15 வந்து நமக்கு ஃபோர்த் பொசிஷனுக்கு வரணும். ஸோ அப்போ ஃபோர்த் பொசிஷன்ல 15 ஸ்வாப் ஆயிடுச்சு, 18 வந்து நமக்கு இந்த பிளேஸ்க்கு வந்துருச்சு. ஸோ இப்போ அடுத்து இருக்கிற நெக்ஸ்ட் ஸ்மாலஸ்ட் எலிமெண்ட் என்னன்னு பார்த்தோன்னா 16. 16 அதனுடைய கரெக்ட் பொசிஷன்ல தான் இருக்கு. ஸோ அப்போ அது எங்கேயுமே ஸ்வாப் ஆகாது, அங்கேயே தான் இருக்கும். ஸோ அப்போ நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது 18. ஸோ 18 வந்து கம்பேர் பண்ணுறதுக்கான இன்னொரு எலிமெண்ட்டே இல்லை. ஸோ அப்போ அப் டு நம்மளுடைய லாஸ்ட் சார்ட்டட் அந்த லிஸ்ட் வந்து நமக்கு ஃபுல்லாக சார்ட் ஆகி முடிக்கிற வரைக்கும் இந்த ப்ராசஸ் வந்து நமக்கு கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் செலெக்ஷன் சார்ட். ஸோ இப்போ இந்த செலெக்ஷன் சார்ட்டோடைய சூடோ கோட் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப், ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட், தட் இஸ் with the index position 0. So we search the smallest element in the array and replace it with the element in the first position. So அப்போ smallest element வந்து நாம search பண்ணி அதை first placeல நாம replace பண்றோம். Now we move on to the second smallest element position and look for the smallest element present in the subarray. So subarray அப்படின்னா நாம சார்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா இருக்கிற ரிமைனிங் வேல்யூவை தான் நாம subarrayன்னு சொல்றோம். ஸோ அப்போ subarrayல இருக்கிற அந்த வேல்யூஸ்ல இருக்கிற ஸ்மாலஸ்ட் எலிமெண்ட் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம சர்ச் பண்றோம். ஸோ சர்ச் பண்ணி அதை வந்து நாம செகண்ட் பிளேஸ்ல replace பண்றோம். So now replace the second smallest identified in step 2 at the second position in the array or original array, or also called as first position in the subarray. So subarray ஓட first position னு சொல்லலாம், இல்ல original array உடைய second position னு நம்ம அதுல second place சொல்லலாம். Then this is repeated until the array is completely sorted. So complete அந்த array full sort ஆகி முடிக்கிற வரைக்கும் இந்த process நாம repeat பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். So this is what selection sort. Okay children, in next class we'll see about insertion sort. Thank you.